ਠੋਕੋ ਥੋਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बहुत सारा प्रेशर है नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर इस टाइम, और अगर उन्होंने ये फैसला स्वीकार कर लिया कमेटी का, और फिर उस तो बाद कैप्टन और नवजोत सिद्धू के विच मैनूं लगदा पावर क्लैश। कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू की प्रधानगी दे विच अड़दे ने ते फिर नवजोत सिंह सिद्धू डिप्टी मुख मंत्री बनने लई क्यों राजी होगा? पंजाब के गैंगस्टर जसप्रीत जस्सी और जयपाल भुल्लर का एनकाउंटर होया डला जी। जब एंटर किया तो उन पर फायरिंग हुई, उसके बाद मुठभेड़ हुई करीब आई थिंक 3:30 बजे के करीब। खबर पड़ताल देख रहे हो तुसी, मैं हाँ तुहाडे नाल सुखबीर के रावी ते मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट सुरिंदर डला जी। डला जी, सब तो पहला तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुखबीर जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का बहुत बहुत धन्यवाद। डला जी, अज जिस डिस्कशन शुरू करांगे, सब तो पहला कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट बारे, तो ये खबरां सामने आ रही हैं कि कांग्रेस कमेटी ने जिहड़ा सुलह का फार्मूला प्रपोज किया है, की है ये फार्मूला और कितना इफैक्टिव तुहाडी नज़र नाल रहेगा? देखो, जो पता लग्या है कि जी 3 मैंबरी कमेटी सी उहदे वल्लों कुछ फार्मूले प्रस्तावित किए गए ने, सुझाए गए ने कांग्रेस की हाई कमांड नूं, और ये जिहड़े फार्मूले सुझाए गए ने इन्हां दे विच मूल रूप दे विच कमेटी का उद्देश ये है कि पंजाब च कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख मंत्री बने रहन, नवजोत सिंह सिद्धू नाल एडजस्ट हो जाण और पंजाब च सारे भाईचारिਆਂ नूं नुमाइंदगी मिल जाए। ये एक फार्मूला है मूल रूप दे विच जिहड़ा सुझाया गया। हालांकि हजे ये नहीं स्पष्ट होया भी की कमेटी ने अपनी लिखित रिपोर्ट सौंप दी है सोनिया गांधी नूं या नहीं, पर सूत्रां दे मुताबक संकेतक तौर पर जी जो भी इस रिपोर्ट दे विच लिखिया जाना है वो सुझाव ने जिहड़े कमेटी ने वो दे दिते ने, भावें वो मौखिक तौर के उत्ते दे दिते गए होण। सो कुल मिला के गल जिहड़ी हाई कमांड कोले पहुँच गई, लिखित जिहड़ी देनी है वो अज दे देणगे या कल रात तक उम्मीद सीगी कि उन्होंने दे दित्ती होनी है। सो ये कोई भी जिहड़ी गल है ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई। इहदा इंतज़ार है कि अनाउंस कदों करदी है कांग्रेस की हाई कमांड कि सानू जिहड़ी कमेटी की रिपोर्ट है उहदे विच आह पॉइंट्स मिले ने। पर आम तौर पर अजिहियां जिहड़ियां रिपोर्टां हुंदियां ने ये सीक्रेट रिपोर्टां हुंदियां ने, ये गुप्त रिपोर्टां हुंदियां ने। इस करके इन्हां रिपोर्टां दे जिहड़े कंटेंट ने, जो सुझाव ने, जो सिफारिशां ने, पोलीटिकल पार्टियां सार्वजनिक नहीं करदियां उन्होंने, उहदे बारे सिर्फ उस संकेत च अमल के रूप च दसदियां ने। हुण वख-वख तरह के फार्मूले सुझाए गए ने सुखबीर जी। इहदे विच मूल रूप दे विच जिहड़ा सब तो पहला फार्मूला सुझाया गया है वो ये फार्मूला सुझाया गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख मंत्री होणगे, उन्हां दे नाल क्यों ना 2 डिप्टी मुख मंत्री ला दिते जाण, नाम नहीं दसे जांदे। ये फैसला हाई कमांड ने करना हुंदा है कि किस किस नाम के उत्ते डिप्टी मुख मंत्री के तौर पर मोहर लाउणी है। सो जिहड़ी कमेटी है उहदा कहना है कि कैप्टन अमरिंदर मुख मंत्री रहन, 2 डिप्टी मुख मंत्री ला दिते जाण, एक मुख मंत्री भावें दलित चेहरा होवे या एक मुख मंत्री महिला चेहरा होवे, और सुनील जाखड़ की थां दे उत्ते कोई नवा प्रधान लाया जाए। और एक होर सुझाव है जिहड़ा इस रूप च है कि जिहड़े सुनील जाखड़ ने, जिहड़े प्रधान ने, अगर हाई कमांड उन्होंने बदलना नहीं चाहती तो उन्होंने नाल 2 कार्यकारी प्रधान लाए जाण, उन्होंने दे विचों एक दलित भाईचारे दे विचों प्रधान ला दिता जाए। सो पंजाब च जिहड़े सारे भाईचारे ने, कांग्रेस उन्हां सारे 4, 5, 7 जिन्ने भी साडे वख-वख भाईचारे ने उन्हां दी पंजाब दे विच वोटां दे रूप दे विच स्थिति के मुताबिक कांग्रेस उन्होंने नुमाइंदगी देण दा जिहड़ी है कोशिश करूगी। हुण उह सारिआं नूं ही वखरे वखरे चेहरे के रूप दे विच पार्टी की संगठन च और सरकार च थां देण दे सुझाव ने। हुण एक सुझाव ये भी है कांग्रेस की हाई कमांड नूं कि क्यों ना पंजाब दे विच इस तरीके का फार्मूला लागू किया जाए जिहदे नाल जिहड़ी मौजूदा सरकार है इसे अमल नूं 2022 तक ले जाया जाए। भाव कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह हुण मुख मंत्री ने, नवजोत सिंह सिद्धू डिप्टी मुख मंत्री ने, एक कोई महिला डिप्टी मुख मंत्री है या दलित चेहरा उप मुख मंत्री है या कोई दलित चेहरा कार्यकारी प्रधान है या मुख प्रधान है, सो हुण उसे फार्मूले नूं हुण लागू किया जाए। और जदों 2022 आवे इसे ढांचे नूं पेश करके कि जे साडी 2022 सरकार बनती है तो
ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ 2022 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਪੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਮਾਤਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ। ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ, ਸਿੱਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਵੀਕਾਰਨਗੇ? ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਭਾਵ ਸੇਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ, ਮਾਦਾ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ MLA ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ MP ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਲਹਿਰ 'ਚ ਵਹਾਅ 'ਚ MLA MP ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਵੀ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਮੈਂਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੂ, ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲਊਗਾ ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਧਨੀ ਬਣੂਗਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਡੰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਫੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮਾਥਤ ਹੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਅਗਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 2022 ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 2022 ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਕ ਜੂ ਰੌਲਾ। ਠੋਕੋ ਧੌਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵੈਲ, ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸਕੂਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਹੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵਸੂਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਲਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਵਰ ਕਲੈਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਛੱਡਤੀ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਲੜ ਲੈ, ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਲੜ ਲੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡਤੀ। ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਆਏ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਤੀ। ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਕੋਠੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਛੱਡਤੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਾਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉੱਪਰ ਪਲਸਤਰ, ਉੱਪਰ ਰੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆਪ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਦਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗਣਾ, ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੀ ਨਿਬੇੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਊਂਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਊਂਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਊਂਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ख़त्म करूँगा, केबल ख़त्म करूँगा, माफिया माइनिंग ख़त्म करूँगा। तो अगर कैप्टन अमरिंदर ये कर देंगे, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू भी कैप्टन अमरिंदर दियां यही गल्लां हर मंच ते बोलदा सी। ते हुण अगर नवजोत सिंह सिद्धू डिप्टी मुख मंत्री बन गया तो लोग पुछणगे कि की रेत माफिया ख़त्म हो गया, केबल माफिया ख़त्म हो गया, माइनिंग माफिया ख़त्म हो गया, शराब माफिया ख़त्म हो गया, समुची किसानी की कर्जा माफ़ी हो गई, कोटकपुरे की इंसाफ मिल गया, बरगाड़ी का इंसाफ मिल गया। इस करके संभव ही नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू आम लोगों के इन्हां सवालों का जवाब देने दे लई अजिहा समझौता करे कि वो डिप्टी मुख मंत्री बन जाए। सो इस करके मैनू पूरा भरोसा है कि नवजोत सिंह सिद्धू डिप्टी मुख मंत्री का अहुदा नहीं लेंदा। सिद्धू वो अहुदा लै सकदा है जिहदे च नवजोत सिंह सिद्धू सरकार ते सवाल करे। अगर सिद्धू नूं प्रधान बनाउंदे ने, एक पार्टी का प्रधान अपनी सरकार के मुख मंत्री तो सवाल कर सकता है भी कैप्टन साहब लोग जवाब मंगते हैं, करो कुछ।
ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਔਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਵੇਰਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗੂਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੇ ਸੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਔਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਔਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੁਕਵਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਸੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸਫੋਟ ਬਣ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਰੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਧਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਹੋਰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ 80 85 88 90 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 18 19 ਸੀਟਾਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਔਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ 2024 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੱਦ ਇਹੀ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 2024 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 2021, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 2022, 2024 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ 1.5-2 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆ। ਸੋ 6 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਰੀ ਤਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਬਿੜੇ ਸ਼ਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਐਸਕੇਐਮ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਾ ਵਾਜੇਬਾ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੱਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਹੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਾਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ 1060 ਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ 1560 ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ 1560 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਚਾਨਕ ਟੈਂਡਰ ਵੱਧ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵਧੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਤਾਂ 30% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਰ ਰੇਟ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਟਾਂ ਇਹ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੁਲ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾ ਸਕੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਪੀਪਾ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਿਓ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਰਚੇ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ। ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਖੂਬ ਪਰਚੇ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ 15 ਜੂਨ ਦੀ। ਹੁਣ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਾਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸੋ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੇਰਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਠੀ ਰੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਣ, ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੰਗੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੰਗੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਰਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਘਟਨਾ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, MLA, ਐਕਸ MLA, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ, PAC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਮਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ। ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਅਨਸੈਸਰਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਆਈ, ਉਹਦੀ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ। ਔਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਿਆਨ
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਔਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ STF ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਦੋਂ DGP ਕੌਣ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ DGP ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ DGP ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਗਰਾਓਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਮਈ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਸੀ 2 ਥਾਣੇਦਾਰ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਲਕੱਤਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, STF ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਲਕੱਤਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਤਾ। ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਾਲੇ 2 ਸੀ, 2-3 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ बहुत औखा है मिलना। अदालत दे देन तो दे देन। जगराओं में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में 15 मई को, जिसमें 4 लोग थे, एक कैंटर, एक छोटा ट्रक था और एक गाड़ी थी। हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जिस पे एक्ट करते हुए हमारे 2 ASI और एक और पुलिस जवान थे, वो लोग गए वहाँ पे। तो वहाँ फिर उन पे जब आपस आमना सामना हुआ तो हमारे 2 ASIs की वहाँ पे मौत हुई। दैट वाज ऑन द 15th ऑफ मई। उसके बाद पंजाब पुलिस ने, हमारा जो ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट है, जो करीब 4 साल पहले जब मौजूदा सरकार आई थी, उन लोगों ने ये इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद हमारा इंटरनल सिक्योरिटी विंग इस्टेब्लिश किया गया। हमारा काउंटर इंटेलिजेंस विंग ऑलरेडी फंक्शनल था। सो मिस्टर ढोके मेरे साथ हैं, मेरे साथ मिस्टर अमित प्रसाद भी हैं। तो सो ओकू ने एक ऑपरेशन जिसका नाम जैक रखा गया, जयपाल को ढूंढने के लिए, जो इंसिडेंट हुआ 10 मई को हुआ, फिर 15 मई को हुआ। तो ऑपरेशन जैक के तहत एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जाल फैलाया गया, जो करीब 4-5 स्टेट्स में जाल फैलाया गया, जिसमें करीब 15-20 दिन से हमारे ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड थे। मिस्टर विक्रम बराड़ यहाँ पे हैं, हमारे DSP जो ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट के हैं। मिस्टर गुरमीत चौहान हमारे EIG, जो जब से ये ऑर्गेनाइज कंट्रोल यूनिट बना है तो उसको हेड कर रहे हैं। जयपाल हमेशा आर्म्ड रहता था, तो वो भी शेयर किया गया।
सो उन्होंने टीम इकट्ठी करी, STF की टीम, कलकत्ता STF वेस्ट बंगाल की टीम, और उन्होंने बहुत जब एंटर किया तो उन पर फायरिंग हुई। उसके बाद मुठभेड़ हुई करीब आई थिंक 3:30 बजे के करीब। तो उसमें ये दो वहाँ पे जयपाल सिंह भुल्लर जो फिरोजपुर का रहने वाला था, और इसके अलावा जस्सी जब उसने भी फायरिंग करी थी जगरांव में, जो डिस्क्लोजर्स दर्शन और बब्बी ने जो बताया था, तो उसने भी फायरिंग करी थी। उस दिन दर्शन ने भी फायरिंग करी थी, जस्सी ने भी फायरिंग करी थी, जिसके कारण हमारे दो उनकी मौत हुई थी। सो ये कहानी है जो आज वहाँ पे हुआ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹੌਟ ਸ਼ਾਟ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।